Morning to all. Welcome to Karnataka LMS e-content. I am Nagavini, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain Chapter 5 from the Book 3 of the novel The Return of the Native, written by Thomas Hardy, prescribed by the University of Mysore to the Secondary BA Optional English 4th Semester CBCS course 2020-21. The title of the paper is Victorian Fiction. And now, Klim has decided to marry Estacia Y. But his mother is against this marriage. The title of the chapter 5 is Sharp Words Are Spoken and a Crisis Ensues. Miss Eobraid comes to know about the marriage of Klim and Estacia Y in the Quiet Woman Inn, where Captain Y, the grandfather of Estacia Y, had made the announcement of their marriage. At home she asks Klim if it is true. ನಿಜಾನ ಅಂತ ಕ್ಲಿಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. Klim agrees, but there is no need for her to be afraid. It's not just then, but after a long time, very long time. She asks him if he takes her to Paris. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗಲೇನಿಲ್ಲ ಅವಸರ ಮದುವೆಗೆ, ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಸಮಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. And she hopes that he will take her to Paris after the marriage. But he says no. He is not going back to Paris, but he is going to stay there. She asks him, what will you do with her on the heath after getting her married? He says that he will open a school at Budmouth. Budmouth school ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. She exclaims, I quote, that's incredible. ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. The place is overrun with school masters. This place is overrun with school masters. You have no special qualifications. Moreover, to become a school teacher, you have no special qualifications. What possible chance is there for such as you? How can you become a school teacher without a possible qualification? Klim says that there is no chance of getting rich. Yes, I may not become rich, but with this system of education, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, which is as new as it is true. It is new and it is true. Educational system. He will do a great deal good to his fellow creatures. My education system is a new one, a true year one. And my intention, purpose, objective of education is to do a great deal good to my fellow creatures. She exclaims, I quote, dreams, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? If there had been any system left to be invented, they would have found it out at the universities long before this time. I end quote. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನೀನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಏನಿದೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ? ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಅನ್ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕೋಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆವರ್ ಮದರ್, ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವ್ರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲಮ್ಮ. They cannot find it out because their teachers don't come in contact with the class which demands such a system. Because those people who form educational system, they form it in sitting in the university chambers of AC chambers of university. They do not come, those teachers who frame the educational policy or the system of the policy do not come in contact with the class with which demands such a system. ನಾನು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಜನರಿಗೆ, ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಜನರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ they have those who do not have had no preliminary training. ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂಥ ಜನರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮೈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಲಿಂಗ್ ಹೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಟು ಎಂಟಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಮಿಂಗ್ ದೆಮ್. ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು? ಮೈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್
into empty minds, ಆ ಖಾಲಿ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ, ವಿತೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಮಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಹೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಒಂದು ಹೈ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನಾವು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ತುರುಕಬೇಕು, ವಿತೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಮಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಕ್ರಾಮ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ಬಾರ್ದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಕ್ರಾಮ್, ಏನೇನು ಕ್ರ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನೇನು ತಲೆಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ತುಂಬಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಕಲಿಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇದು ತಪ್ಪು ಅದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ, uncram, to force them to uncram what they should not do to get education. That's not education. So that's why what I am going to do, I am preliminarily train them up. I instill their mind with high knowledge into empty minds. ಖಾಲಿ ತಲೆ, ಹಸಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೈ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ವಿತೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಮಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಕ್ರಾಮ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ನಿಜವಾದ ಸ್ಟಡಿ ಶುರುವಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ನೋ, ಅವ್ರು ಅನ್ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ, ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ದೆಮ್. ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ದೆಮ್ ಟು begin their true study. I unquote. She says that she may have believed him if he has kept himself free from entanglements. Yes, I would have believed your education, the success of your education system, if you had not entangled with that lady. But that woman he is involved with is a bad girl. ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, she is not good, she is a bad girl. Klim says that she is a good girl. She says that she is a daughter of a Corfu band master. ಯಾವ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್? She is a daughter of a Corfu band master. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗಳವಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅವರ್ ಸರ್ನೇಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಟ್ರೂ ಒನ್. ಅವಳದು ಸರ್ನೇಮ್ ಕೂಡ ಅವಳದು ನಿಜವಾದ ಸರ್ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ. He says that she is the captain wife's granddaughter and her father merely took her mother's name and she is a lady by instinct. Yes, she is a Yes, it's not her father's surname, but her father, after getting married to her mother, she had ceremoniously registered his surname as Y. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೈಸ್ ಸರ್ನೇಮನ್ನು ಅವನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೆರೆಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ. ಅವನು ಯಾರ್ಯಾರದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೆರೆಮೋನಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಒಂದು ಸರ್ನೇಮ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸೆರೆಮೋನಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ತಾಯಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೈಸ್ ಸರ್ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಲೇಡಿ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಎ ಗುಡ್ ಲೇಡಿ. She says that they call him captain. Yes, they call him captain. There is no doubt in it. ಅವನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಮ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ವೈ he does not look after her? If he is really that much strict captain, why he doesn't look after her? ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? No lady will rove about the heath at all hours of the day and night as she does. ಯಾವ ಹಿಂಗ್ಸು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. But that's not all of it. Not only that, there was something queer between her and Thomasin's husband at one time. Thomasin ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Klim says that Eustacia has told him and he did pay her a little attention a year ago. Yes, Eustacia ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ವೈಲ್ಡಿವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋನ್ ಸಮ್ ಲಿಟಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ a year ago. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವೈಲ್ಡಿವ್ ಒಳ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ. ಬಟ್ there is no harm in that. He likes her all the better. Yes, ಅದರಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. I like her all the better. She firmly says, I quote and unquote, I have no proofs against her, unfortunately. How can I prove that she is a bad girl? I have no proof. It's an unfortunate thing. ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ she makes you a good wife, there has never been a bad one. ನೀನು ಅವಳನ್ನ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Klim says that she is almost exasperating and that very day he has intended to arrange a meeting between them, but she gives him no peace. She tries to thwart his wishes in everything. It's so sad that he had arranged a meeting between Eustacia Y and Mrs. E. Bright, but his mother
he is so sad. He is upset that his mother thwarts. She gives him no peace. She thwarts whatever he wishes. ಅವನೇನೇನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. She says that she hates the thought of her son marrying badly. Yes. Why I am saying this? Because, doing all this, because I don't like you, my only son, marrying badly. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. She wishes she had never lived to see that. ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ, ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಿತ್ತಾ? It is too much for her. It is more than she dreams. It's against my dreams. Klim says that he knows that whatever she does, does always dear to him. Yes, Amma, whatever you do it for me only, and always do it in the most dear way, lovely way, in the most affectionate way. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗೋಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ನೀನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ ನೀನು, ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಸೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಸೇ, ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಎನಫ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಐ ಆಮ್ ನೌ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಎನಫ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ದಟ್ ಏಜ್. ದ ಏಜ್ ಐ ಆಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಎನಫ್. ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನನಗೂ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ನನಗೇನು ಸರಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನನಗೂ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ನೀನು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ನನಗೆಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಯಾವ ಒಳ್ಳೇದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಮಿಸಸ್ ಸಿಯಬ್ರೆಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಶೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋ ಮೋರ್. ದೆನ್ ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಐ ಕೋಟ್, ಬೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ, ನಿನಗೇನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ವಯಸ್ಸು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿನಗೆ? Is it best for you to injure prospects for such a voluptuous idle woman as that? ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯನ ಆ ರೀತಿಯ voluptuous idle woman, ದುರಾಸೆಯ ಸೋಮಾರಿ ಹೆಂಗಸಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? Is it best? Don't you see that by the very fact of your choosing her, you prove that you do not know what is best for you? Your selection itself shows that you do not know what is best for you ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡನಾಡುತ್ತೇವೆ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ ಹೇಳೋದಾರೆ, ಈಚಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿನ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ಥಾಟ್, ಯು ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ಸೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಎ ವುಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲನೂ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದಟ್ ವುಮನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಪ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್, ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ಸೋಲ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದಟ್ ವುಮನ್. He replies that woman is his mother. Yes. ನಾನೇನಾದರೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿನೆಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ there is only one woman. That is you, my dear mother ಅಂತ ಅವಳು ಶೌಲ್ಡ್ರ್ ಸುತ್ತ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. She says with tears that he is unnatural and she did not expect it. She says that his selection is very unnatural. He is not behaving in a natural way. And she did not expect it. He says that she did not know the measure she was going to meet him, and therefore he did not know the measure that he would be returned to her again. ಎಸ್, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅಳತೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹರ್. ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಉತ್ತರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ಒನ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿನಗೆ ಬರೀ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅವಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೋತೀಯ ಯಾವಾಗಲೂ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಐ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಹರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಅಟೆನ್ಷನ್.
ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ಯಾಡನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹರ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ, ಐ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಿಮ್ಸನ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಐ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. I quote and unquote. When a woman once dislikes another, she is merciless. Conclusion ಇಷ್ಟೇ. You have no likings for Istacia. When a woman one dislikes another, she is merciless. ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. She pleads him not to set down his obstinate wrong-headedness as her fault. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ರಾಂಗ್ ಹೆಡೆಡ್ನೆಸ್, ಹಠಮಾರಿತನ, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆನ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಪ್ಪ. ನಾನು ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್. ಯುವರ್ ರಾಂಗ್ ಹೆಡೆಡ್ನೆಸ್, ಯುವರ್ ಆಪ್ಟ್ನೆಸ್ಸಿ. ಇಫ್ ಶಿ ವಿಶ್ ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅನ್ವರ್ದಿ ಪರ್ಸನ್, ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್. If you are going to choose an unworthy person as your life partner, why you came here? You would have done it in Paris itself. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬೇಕಿತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇ ಯಾರನ್ನಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ದೇರ್. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿಟಿ, ಮಹಾನಗರ, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಷನ್ ದೇರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎ ಲೋನ್ಲಿ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟನ್ ಹರ್ ಡೇಸ್. ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎ ಲೋನ್ಲಿ ವುಮನ್? ನಂತರ ಒಂಟಿ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋಕ್ಕ, ಟು ಶಾರ್ಟನ್ ಹರ್ ಡೇಸ್, ನನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಯುಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ, ಆಗ ಆಯುಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಶಾರ್ಟನ್ ಮೈ ಡೇಸ್? Klim says that she is his mother, and I will not say more than beyond that. You are my mother, ನೀನು ನನ್ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. He begs her pardon for having thought that this is home. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಯು ಆರ್ ಮೈ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಹೋಮ್, ಮೈ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ತಪ್ಪಾಯಿತು. He will no longer inflict himself upon her and he goes out with tears in his eyes. I will no longer stay here. Okay, I will go out of the house ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. and there were tears in his eyes. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. It is a sunny afternoon at the beginning of summer. The moist hollows of the heath have passed from their brown to their green stage. ಹೊರಗಡೆ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ವಲ್ಪ there is beginning of the summer. The moist hollows of the heath have passed from their brown to the green stage. ಹಸಿರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಡ್ತಾ ಇದೆ. Eobret walks to the edge of the basin which extends down from Mysore and Rainbow. By this time he is calm and he looks over the landscape. He descends a little way, flings himself down in a spot where a path emerges from one of the small hollows and waits. ಅವನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ರೈನ್ಬೋ ಬಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌನ್ಗೆ ಇಳಿತಾನೆ. ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ he waits for Istacia. Istacia, as she had promised, is there, and he had promised that he will bring his mother that afternoon and that they may meet and be friends ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. His attempt has utterly failed. ಆದರೆ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಯಿತು. Istacia is disappointed that Mrs. Eobret has not come to meet her. ಅವಳಿಗೂ ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ. Klim tells Istacia that they should marry shortly. They wanted to marry after a long time. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಓದೋದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತಾನೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಹೋಪ್ ಯೆಟ್. ದೆರ್ ಆರ್ 40 years of work in him yet. ಎಸ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಇವಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಮದುವೆ ಎಗನೆಸ್ಟಾಗಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಆದರೆ 40 years of work in my hand. ಇನ್ನೂ 40 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಸಾಕ್ತೀನಿ ನನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ. 40 ವರ್ಷ ದುಡ್ಡು ಸಾಕಬಲ್ಲೆ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಆಗೋದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. 40 ವರ್ಷ ಇದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್. ನೌ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್. He wishes people will not be so ready to think that there is no progress without uniformity. She says that his mind runs off to the philosophical side of it. These sad and hopeless obstacles are welcome in one sense, for
they enable them to look with indifference upon the cruel satires that fate loves to indulge in. She has heard people who, upon coming suddenly into happiness, have died from anxiety lest they should not live to enjoy it. ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಫೇಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೀಸ್ ಸಚ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಜನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿನೇ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಆ ಖುಷಿಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಂದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ಲೇಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಶಿ ಶೆಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ನೌ. ದೆನ್ ದೇ ವಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್. ಹರ್ ಐಸ್ ಆರ್ pervaded with voluptuous air of triumph at having won by her unaided self a man who is her perfect complement in attainment, appearance and age. She is happy. At last he has decided to marry her without the consent of his mother, and she has won him without anybody's aid. Unaided self, ಅವಳೇ ಸ್ವತಃ ಯಾರ್ದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚನ್ನು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಅವಳು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಏಜ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಕ್ಲಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ತ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತ್ಫುಲ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಹಿಸ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮಚ್. ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಫೇರ್ಲಿ. It will get afloat that she is not a good girl, and the witch story will be added to make her black. Before taking leave of him, Estacia says that it's very difficult for her to leave him. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ, ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಮೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಸೆಟ್ ಹಿಮ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹರ್. ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ his mother, under the influence of his mother, he may not judge her fairly. ಅವಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಫ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಅವಳು ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೋರಿ, ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಹರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕರ್. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ. ಆ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅವಳೊಬ್ಳು ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸುಸನ್ ಅನ್ಸಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. Klim says that nobody dares to speak disrespectfully of her or him. Nobody dares, ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೀ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಗೌರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ. ನಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಲವರ್. ಹೈ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಲವ್. ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್, ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್. Folding her in his arms says she will be sure of him and they will be married at once. ಅವಳನ್ನು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು assures her that he is going to marry her. Certainly they can marry, both being full of age. We don't need the support of our parents. We are of age, full of age. ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. He has accumulated money from his occupation all these years. ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದ ಹಣನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. I have accumulated it. And if she will agree to live in a tiny cottage somewhere on the heath, ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಟೈನಿ ಕಾಟೇಜ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಟೇಜ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಹೀತಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಬಡ್ಮೌತ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು? ಬಡ್ಮೌತಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಇರೋದಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಟೈನಿ ಕಾಟೇಜ್. ಆ ಟೈನಿ ಕಾಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು? ಈ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ 6 months, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಹಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ನೆಲ್ಲ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೆ ಲೀವ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೆಕ್ಲೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೆಕ್ಲೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ವೆನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಬಡ್ಮೌತ್. ಬಡ್ಮೌತಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫು ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಬಡ್ಮೌತ್, ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಲೋಸ್ ಹರ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್.
ಇವನ್ ಸೈಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು, ಅವರಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ he is ready to get her married. Yes, if your grandfather will agree to marriage, ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾರಾ? She says that he will allow on the understanding that it should not last longer than 6 months. Yes, he will allow us to be there in the understanding that we should not stay here on the earth not more than 6 months. 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ತೀನಿ, 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊತಾರೆ. ಕ್ಲಿಮ್ ವಿಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಟ್ ಇಫ್ ನೋ ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚುನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇ. ಏನು ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚುನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚುನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಏನು ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚುನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇ, ಸರಿಯಾದ ಡೇನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ. ಕ್ಲಿಮ್ ವಾಚಸ್ ಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ಮರ್. ಸ್ಟೇಷಿಯಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ದಟ್ ಹಿ ವಾಚಸ್ ಹರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ಬಟ್ ದ ವುಮನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಇದುವರೆಗೆ ಅವಳು ದೇವತೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಈಗ ಶಿ ಈಸ್ ವುಮನ್, ಎ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಫೈಟ್ ಫಾರ್, ಸಪೋರ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪ್, ಬಿ ಮಲೈಂಡ್ ಫಾರ್, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಫೈಟ್ ಫಾರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್, ಮಲೈಂಡ್ ಫಾರ್. Now he has reached a cooler moment and thinks if he will have preferred a less hasty marriage, but the card is laid. Now he thinks, iduvarge she was appearing like a goddess. Now she is a woman, a real with all qualities, a mixture of qualities. So ಈಗ now he thinks if he has preferred a less hasty marriage, ಅವಸರವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಾ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಡ್. ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಮೈನ್ಸ್ ಟು ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದ ಗೇಮ್. ಕಾರ್ಡ್ ಇವನೇ ಬಿಟ್ಟ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಗೇಮ್ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು, ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು. ವೆದರ್ ಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಈಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಲವ್ ಟೂ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಟು ಲವ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್. ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಬಿಡಬೇಕು? ಸ್ಟೇಷಿಯಾ. ಅವಳು ಬಿಡೋ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಲವ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಟೂ ಹಾಟ್, ಟೂ ಲಾಂಗ್, ಟೂ ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎ ರೆಡಿ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್. He doesn't know what will happen in future. The forthcoming event is certainly a ready way of proving our love, how true it is, how real it is, how well it is, how long it is going to survive, is to be decided by the forthcoming events in their life. I think I have understood this session. If you have any doubt or question, please post in the comment box. Take care. Bye.